मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आलोचना करबा +3 पंचम सेमिस्टर कोर 11 यूनिट 1 कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा उपरे एवं एटा होचे हमर पार्ट 8 पिला माने एवं अपूर्व संयोग जे पार्ट 8 रे हमको मात्र 8टी पृष्ठ पढिबार अछि। एतिक रे हमर फरि जबो कि 86 86 पृष्ठ पर्यंत हमर सिलेबस देछि जोंते कि षष्ठ परिचित फरुनी मध्य तो से ऊपर आम आलोचना करें। आगर पूर्व प्रसंग गुड़ देखी सारी जो मैंने देखी न मैंने जाइए प्लेलिस्ट सीरियली प्रथमे सिलेबस पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 अपलोड होगी रही सरीगला गांधी मनीष क्लास गुड़िक तले एड होगी रही तुम्हें गले जाइए देखिपार। तो विलंब न करके आलोचना करेंगे आज क्लास जोटा कि आम षष्ठ परिच्छेद मो समय भारत और ओडिशा उपर आम आलोचना करवा क्या समय कृष्णचंद्र पाणिग्राही समय। ओडिशार पड़ोशी राज्य गुड़िक होती पश्चिमबंग बिहार मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश समस्त जानिच 1971 मसीहा सेंसस रिपोर्ट रु जना जाए जनगणना है जनगणना रिपोर्ट रु जना जाए एम पश्चिमबंग लोक संख्या होती 4 कोटी 43 लक्ष 1971 पिला तो सेटा 10 कोटी डबल टिबल होगलानी है। पश्चिमबंग लोक संख्या होती 4 कोटी 43 लक्ष बांग्लादेश लोक संख्या को मिसाइले बंग भाषाभाषी संख्या प्राय 12 कोटी हेबो। बिहार मध्य प्रदेश आंध्र जनसंख्या होती यथाक्रमे 5 कोटी 63 लक्ष 4 कोटी 16 लक्ष 4 कोटी 35 लक्ष से समय कथा एमानक मध्यरे अवस्थित ओडिशार जनसंख्या हैला एमानक भितर अवस्थित जो ओडिशा तार माने जनसंख्या होती 2 कोटी 19 लक्ष वर्तमान सेटा 5 कोटी हो गलेनी एनु जनसंख्या तुलना रे ओडिशा राज्य एमानक मध्यरे सर्वनिम्न स्थान पाइछि। आयर तुलना देखा जाय जे पश्चिमबंग बिहार मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और ओडिशार आयतन हेउछि यथाक्रमे 87,000 माने देखिबा जे आयतन रो तुलना देखिबा ताहेले पश्चिमबंग बिहार मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और ओडिशार आयतन यथाक्रमे 87,800 1,73,800 4,82,800 2,76,800 एवं ओडिशार होछि 1,55,800 वर्ग किलोमीटर किंतु ए सब मन रखिबार तुमरो कोनोसी आवश्यकता नाही। यदि चाहिबो ओडिशार मन रखि परिबो 1,55,800 वर्ग किलोमीटर आयतन ओडिशा केवल पश्चिमबंग ऊपर को रही मात्र एटारे स्मरण करबा को हेबो जे ओडिशार 67,000 वर्ग किलोमीटर हेउची पहाड़ एवं जंगलपूर्ण। पश्चिमबंग एते वनगिरीपूर्ण अंचल नाही। ओडिशार जनसंख्या 50 लक्ष होजन आदिवासी एणु प्रकृत ओडिया भाषा मानक संख्या हेउची 1 कोटी 69 लक्ष लोक आ बाकी सब होजन 50 लक्ष होजन आदिवासी। 1936 मसिया रे ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश रे परिगणित हेबार ओडिशा कहले फेदेले 1936 मसिया एप्रिल 1 तारिख दिन स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठित होता। तो ओडिशा कहले केवल बालेश्वर कटक पुरी अनुगुल और संबलपुर को बुझाऊला। 1936 रे गंजाम कोरापुट ओडिशा रे मिसिला। 1947-49 रे मध्य ओडिया भाषी समस्त गणजात ओडिशा सहित मिसिबारु आ 7टी जिला गठित हैला। प्रथमे 5टा थिला पिला माने बालेश्वर माने हमर उत्तर रे बालेश्वर हैला उत्तर रे बालेश्वर थिला पूर्व रे थिला कटक पुरी हैला पश्चिम रे थिला अनुगुल संबलपुर ए सब थिला किंतु परे परे गंजाम और कोरापुट मिसिला एमती आउ 7टी राज्य माने गणजात राज्य मिसिबारु ओडिशा राज्य हे गला माने सेतेले गणजात राज्य कहयाउतला सेगुडा गोटे गोटे राजा जो जगह शासन करथि ताको राज्य बोली कहयाउतला। तो से समान सब मिसि जिबारु कोन होइतला ना जे परे ओडिशा 7टी जिला माने गठित होइतला माने टोटल 12टी जिला हैला गणजात गुडिको ओडिशा सहित मिसि जा परे ओडिशा भारत मानचित्र रे सम्मानजनक स्थान पाइला। जेते ओडिया गोटे छोटो दिसुतला किंतु से राजा गुडिको ओडिशा सहित मिसि जिबा परे ओडिशा भारत मानचित्र गोटे सम्मानजनक स्थान पाइला। ता पूर्व ओडिशा गोटे प्रदेश परिणत होइतिले यहा प्रकृत रे प्रदेश पदवाच्य होई नथिला स्वतंत्र प्रदेश परिगणित हेबा बेले ओडिशार आय थिला मात्र 2 कोटी टंका सेतिके बेले ओडिशार आय थिला मात्र 2 कोटी एई हेतु ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश परिगणित करिया पई सेते ओडिशा गोटे जेतेले बंग सहित केतेले बिहार सहित मिसिक रहितला सेतिके बेले तो ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य बोली के मध्ये के ग्रहण करू नथिले। ओडिशार सीमा गंगाठारू गोदावरी पर्यंत व्यापितिला बोली केही कही ओडिया माने बहु समय रे स्थित बक्ष होई दांती जे सेतेले कहंती ना कपिलेन्द्र देवक शासन समय रे ओडिशार सीमा गंगाठारू गोदावरी पर्यंत व्यापितिला बोली कि एहा सत्य जे अतीतर अनेक समय रे ओडिशार सीमा गंगाठारू गोदावरी पर्यंत व्याप्त होइतिला मात्र तत्कालीन ओडिशार राजनीतिक सीमा प्राकृतिक सीमा नुहे। ओडिया माने तरबारी बळ रे ही ओडिशार राजनीतिक सीमा को वृद्धि करथिले जहा आज जाको ओडिशा बोली कहै होछि ताहा ही जुगे जुगे प्रकृत ओडिया भाषी अंचल होई कि रहिछि। वर्तमान जो केते खंड ओडिया भाषी अंचल सहित अन्य राज्य मानक सहित मिसिछि सेगुडीको काढ़ी आनी ओडिशा सहित मिसाई देले मध्य प्रतिवेशी राज्य मानक मध्य ओडिशार गुणत्व दूर होई परिबो नै। जे वर्तमान जो गुडी को ओडिशार जो अंचल गुडी को अन्य राज्य सहित मिसिछि सेगुडा को आनी कि भी जदी हम ओडिशा सहित मिसाई देबा ताहेले भी माने ओडिशा को गण रूप रे विवेचना करिवे। एणु भाव प्रवण न होई वास्तवता दृष्टि देखिले मानविकता हेबो जे
दक्षिण और दक्षिण पूर्व भारत द्राविड़ और आर्य भाषाभाषी मध्य ओडिया भाषी मैंने होती गोटे संख्यालघु गोष्ठी। यही गोष्ठी जो शक्तिशाली राज्य जय कर तार ऐश्वर्य आसी अन्यथा दारिद्र्य जी आम ओडिया बास्तवता जो देखा ओडिया राज्य ओडिशा जिते ओडिशार राजा मैंने राज्य जय कर ऐश्वर्य आसी राज्य जय न करेंगे ओडिशावासी ताहले दारिद्र्य निपीड़ित थिला बोली कि कहुई किंतु यार अर्थ यह नुहे ओडिशा सबुदिन दारिद्र्य निपीड़ित हो ओडिशार लोके जदि शक्ति प्रति सचेतन होती से समय ओडिशा गोटे दारिद्र्य निपीड़ित राज्य थिला किंतु एमती नुहे ओडिशा सबुदिन दारिद्र्य निपीड़ित होकर लोक मैंने सचेतन होती निजर शक्ति प्रति नीति मार्ग में गति करती तेज यार खनिज संपद या दिन भारत शक्तिशाली और धनशाली राज्य परिणत कर समय कृष्णेन्द्र पाणिग्राही कहते ओडिशा जो खनिज संपद रही से खनिज संपद भारत शक्तिशाली और धनशाली राज्य दिन ना दिन ओडिशा को निश्चित भाव में परिचित कर निजर शक्ति प्रति सचेतन होती कि ओडिशार जनसाधारण गोटे राज्यर समृद्धि केवल जनसंख्या पर निर्भर करे नहीं मोर आलोचना को केवल मो समय ओडिशा संबंध में सीमाबद्ध कर गोटे राज्यर समृद्धि केवल जनसंख्या पर डिपेंड करे जनसंख्या हो राज्य समृद्ध हो सेमती नुहे जो मो समय ओडिशा जो सी केवल निज समय ओडिशा अन्य कौन जगार माने पास्ट एवं फ्यूचर को स्थान देनी प्रेजेंट समय ओडिशा से जो समय जीवित थे जो समय कृष्णचंद्र पाणिग्राही जीवित थे से समय ओडिशार चित्र को से आत्मजीवन में स्थान देते। ख्रीष्टपूर्व काल खारवेल साम्राज्यर बहु शत वर्ष पर प्रबल प्रत्यपी कपिलेन्द्रदेव 15 शताब्दी प्रथमार्धे ओडिशा राजनीति सीमा को उत्तर हुगुड़ी नदी दक्षिण कावेरी नदी पर्यंत साम्राज्य स्थान गढ़ी या पूर्व गंगा समवंशी केशरी राजा मैंने यार राजनीतिक सीमा को बहु समय वृद्धि करी गंगा और गोदावरी पर्यंत मैं क्यों भाई ओडिशार सीमा नाला किंतु ओडिशार राजा मैंने राज्य जय करके सीमा को विस्तारित करते अति पूर्व काल ओडिशावासी नौ वाणिज्य रत रही देश को समृद्ध कर प्राचीन ओडिशार समृद्धिर कारण होता ताहार वाणिज्य और विजित राज्य तो आम देखा अतीत समय प्राचीन ओडिशार समृद्धि थिला प्राचीन ओडिशा समृद्ध थिला दारिद्र्य निपीड़ित भी थिला किंतु जो समृद्धिर कारण थिला कोन ना ताहार वाणिज्य व्यवसाय बल समृद्ध थिला जेमिति कि माने बोईत से राज्य आर पारी को जाऊे वाणिज्य तो सहीटा एवं आउ गोटे जो विभिन्न राजा मैंने जो विभिन्न राज्य जय करते ओडिशार समृद्धिर कारण होता केवल प्राकृतिक अंचल उपर निर्भर कर ओडिशा कौन काले समृद्धशाल हो पारि नथिला केवल निज अंचल उपर निर्भर करके समृद्धशाली नुहे से वाणिज्य व्यवसाय जो जो से समय राजा मैंने जो राज्य जय करते ओडिशा समृद्धशाली थिला बोली कि लेखक कहते प्राकृतिक ओडिशा गिरी वन संकुल गड़जात अंचल और समुद्र उपकूल अंचल मुख्य दुई भाग हो जुगे जुगे रही आसी प्राकृतिक ओडिशा गोटे गिरी वन माने वन जंगल विशिष्ट और गोटे समुद्र उपकूल अंचल है दुई भाग रही आसी गिरिवन संकुल अंचल राजा मैंने मध्य मध्य ओडिशार गजपति अनुगत्य सीमा स्वीकार करुले ओडिशार अर्थनैतिक और सांस्कृतिक विकास अवदान खूब कम था जो मैंने गिरिवन संकुल अंचल राजा से ओडिशार अनुगत्य स्वीकार करते कौन ओडिशा गजपति अनुगत्य स्वीकार करते ओडिशार अर्थनैतिक और सांस्कृतिक विकास अवदान नथिला कहार गिरिवन संकुल अंचल राजा मानकर आदिवासी बहुल ये अंचल लोक मैंने अरण्य और उन्नत अवस्था जीवन यापन करुले एणु समुद्र उपकूल अंचल ही प्रकृति ओडिशार हृत्पिंड था समुद्र उपकूल अंचल ही प्रकृति ओडिशार हृत्पिंड था मात्र ये अंचल आजिकल बहु समय प्राकृतिक विपर्य ध्वस्त होता बात्या बन्या दुर्भिक्ष बहु समय अंचल में सहचर होगी रही जिते प्रबल प्रतापी कपिलेन्द्र देव साम्राज्य विस्तार करते ओडिशार दुर्भिक्षर कराल छाया देखा देता मादला पांच लेखा अच्छी जो कपिलेन्द्र देव 11 अंक राज्य में मोहरग पड़ा धान भरण फये 5 काहाण होइला से मोरगरे बहु लोक मोले बोलिकी वर्णना कर समय जो दुर्भिक्ष होता है मोरग बोली कहुई मोहरग दुर्भिक्ष को है तो मादला पांजी पे ओडिशार विवरण जानापी आमको मादला पांजी पर निर्भर करने पड़े और मादला पांजी वर्णना कराई जो कपिलेन्द्र देव राजत्व समय राज्य दुर्भिक्ष पड़ता बहुत लोग जीवन देते कपिलेन्द्र देव जो साम्राज्य गढ़ी नाती प्रतापरुद्र देव 1540 ख्रीष्टाब्द मृत्यु प्रथा भांगी पड़ता कपिलेन्द्र देव शासन समय था पे 1435 रु 1467 पर्यंत थिला एवं पुओ जो थिले पुरुषोत्तम देव 1467 रु 1497 हैला पुरुषोत्तम देव पुओ जो प्रतापरुद्र देव थिले 1497 रु 1540 मतांतर 1541 पर्यंत तो कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव राज्य ठीक थिला किंतु प्रतापरुद्र देव मृत्यु पर 1540 ख्रीष्टाब्द भांगी पड़ा यापर भोई राजा मान अमल हत्या गुप्त हत्या गृह विवाद षड्यंत्र देशद्रोहर जो कलंकमय अध्याय आरंभ होता तार परिसमाप्ति होता 1568 ओडिशा स्वाधीनता भी अस्तमित होगा ओडिशा गोटे अंधकारछन्न राज्य परिणत होता ओडिशार शेष स्वाधीन राजा जो थे मुकुंद देव मृत्यु पर 1568 जो राजा थे कौन ना जो ओडिशार
ସ୍ୱାଧୀନତା ରବି ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗ ନବାବ ସୁଲେମାନ କେରାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ବ୍ୟାପିଲେ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରେଇଲା ଏବଂ ସେ ବଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ହେବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଶାସିତ ହୋଇ ରହିଲା। যে ওড়িশার যে দক্ষিণাঞ্চল প্লান গোলকুণ্ড সেটা সুলতান দ্বারা বিজিত হবার সেই অঞ্চল মধ্যে মুসলমান শাসিত হয়ে রহিলা। মুসলমানଙ୍କ ଉପରେ 1751 ରୁ 1803 পর্যন্ত মরহট্টা মানে ওড়িশাକୁ শাসন କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଇ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଯେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 1568 ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1936 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଆୟତନ ଏବଂ ଆୟ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଗଡଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସହିତ ମିଶି ଯିବାରୁ ଏହା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶି ଗଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅତএବ 1568 ରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 369 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ। ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ମଧୁସୂଦନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେକ ତୁଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ଯେ ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଜୀବନ ମୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଜୀବନ ମୃତ ମାନେ ଜୀଇ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଗୌରବଜଲ୍ୟ ଅତୀତ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ହେବା ଫଳରେ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁନଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ଓ ରାଜସେବା ବଳରେ ହିଁ କୌଣସି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜର କିଛି ନଥିଲା। ସବୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ନା ଚାଷ କରୁଥିଲା କୃଷକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜମିଦାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ବହୁ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ପ୍ରତି ଅତିଭକ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥା ଯେ ଏଇ କାରଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଅଧପତନର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କଣ ନା ଯେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅତିଭକ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଗ କରି ସେଥିରୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତାହା ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଳରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଏହି ଗର୍ବ ସର୍ବଦା ମନରେ ବହି ସେମାନେ ନୂତନ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୌରବକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତି ବୁଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେ ଆମ ଅତୀତ ବହୁତ ଗୌରବଜ୍ୱଲ୍ୟ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସାଲିସ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ତ ଗୌରବଜ୍ୱଲ୍ୟ ଥିଲା ଏଭଳି ଭାବୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ଫଳରେ ନୂତନ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରୁନଥିଲେ। ନିଜର ଅତୀତକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୌରବ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦିନ ତ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନା। ନୂତନ ଶାସକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ନଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଫାର୍ସି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଆଇନ କାନୁନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଉଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବେଶଭୂଷା ଓ ଚାରିଚଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇକି ଚଲି ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେ କାହାରି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅତି ଭକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶିବୁନି। ଆରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ତ ଗୌରବଜ୍ୱଲ୍ୟ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶିବୁ? ଯେମିତିକି ଭାରତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ନା ଏଆଇ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତ କଣ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବି ନାହିଁ। ନା ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଫୋନର ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଫୋନର ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଥିଲେ
ମାନେ ବାଉଁଶରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଫୁଫୁତଙ୍କ ଫୁଫୁତ କଇଁତାରେ ଅପରେସନ ହଉଥିଲା, ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାରତରେ କଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଚୁଟକିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଏମିତି ଚୁଟକି ଫୁଟେଇଲା ମାନେ ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବା ନା, ସେଇଟା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପଡିଛି। ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜାଣିଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାତି ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ସମକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ନ ଚାଲିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଥିରେ ଶାସକ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନଥିଲା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଓଡିଆ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅତିର ଭକ୍ତ ହୋଇକି ବା ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶି ନଥିଲେ, ଫଳରେ ଶାସକ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡିଶାର ବହୁ ଅଣ ଓଡିଆ ଜମିଦାର ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରେ ହିଁ ଓଡିଶାରେ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହିଁ ଓଡିଶାରେ ଅଣ ଓଡିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓଡିଆ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭାବିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନା, କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା କାଳରେ ହିଁ ହେଲା ବହୁ ଅଣ ଓଡିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯେମିତି ଆସିଲେ ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଣ ଓଡିଆ ଆସିକି ମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରୁ। ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରେ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଦଖଲ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଚରମ ଅଧୋଗତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଓଡିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଓଡିଶାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଦଖଲ କଲେ ନା, ହଠାତ୍ ତାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଅଣ ଓଡିଆ ଏବଂ ଏଇ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ, ପିଲାମାନେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇକି ସବୁ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାରେ ଥିଲେ, ସେ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ସେଇ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। এই ଅଣ ଓଡିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେବଳ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ଓଡିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜମିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଇ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଗୌଣ ଭାବାପନ୍ନ ଓଡିଆ ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉଦର ପୋଷଣର ଉପାୟ ନ ପାଇ କଲିକତା ରେଙ୍ଗୁଞ୍ଜି ସେଇ ସମୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ସେତିକି ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଦେଲେ। ମାନେ କଣ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମାନେ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ମାନେ କଣ ନା, ଯେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଲିକତା, ରେଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଆସାମ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇକି ସେ ଜାଗାରେ କୁଲି, ପାଚକ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ କୁଲିର ଦେଶ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଓଡିଶାର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କୁଲିର ଦେଶ, ସେମାନେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗତି ଖଟୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତର କର୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଭଳି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ସମୟରେ ମନେ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଏବଂ ଗଣ୍ୟ ମନେ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏ ଧାରଣା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ମୋ ସମୟର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। 1931-1935 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପୁରୀକୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆସୁନ ବାବୁ ଆସୁନ, ଆପଣର ବାଡି କୋଥାଏ, কিছু দিতে নিতে হবা না। ଗୌଡ଼ ଗୌଡୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦୁଧ ନିବେ ବାବୁ ଭାଲ ଦୁଧ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡିଆରେ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଦ୍ର ବଂଶଧାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ହସେଇ ଦେବା ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେତିକି ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପୁରୀକୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ, ଆସୁନ ବାବୁ ଆସୁନ, ଆପଣର ବାଡି କୋଥାଏ, କିମ୍ବା ଗୌଡ଼ ଗୌଡିନୀକୁ କହୁଥିଲେ ଦୁଧ ନିବେ ବାବୁ ଭଲ ଦୁଧ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଢିକି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଓଡିଆ ମାନେ ବି କେହି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଅତଏବ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଏକ ଥିଲା ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡିଆ ମାନେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବି ପାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା, କର୍ମଜୀବନ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା, କର୍ମଜୀବନ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଣ ଓଡିଆ ଏବଂ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ଘାରି ଯାଇଛି, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଉତ୍କଟତର। ଯେ ଯେଉଁ ବିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାରି ଯାଇଛି ଯେ ଓଡିଆ ମାନେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଅଣ ଓଡିଆ ଏବଂ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା
ଘାରି ଯାଇଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡିଆ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ସେ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅବପ୍ରାଣ ଓଡିଶାର ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା ଏ ବିଫଳ ଉପସମ ଯେ କେବଳ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା ନିଜେ ବି ନିଜର ଆମେ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବୋଲିକି ଏ ଯାକ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଗରୁ ଲେଖିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ହିଁ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୋ ଜୀବନ ତରିକୁ ବାହି ନେଇ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବେ ଟିଚର ହେବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଛେ ଆମର ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ପରିଚ୍ଛେଦରେ। ତ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୋର ଜୀବନ ତରିକୁ ବୋହି ନେଇକି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଓଡିଶା ବାହାରେ ସର୍ବମୋଟ 16 ବର୍ଷ ରହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ସେ ଲାଗିଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେ 16 ବର୍ଷ ସେ ମାନେ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ମାନେ ଯୋଉଟା ବିଭାଜିତ ହୋଇନଥିଲା ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଓଡିଶା ବାହାରେ 16 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବୋଜ୍ଜଳ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୁତିପୁତ ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଶସ୍ୟଶାଳୀ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଧୂମ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚନଦର ଅବବାହିକାରେ ହିମାଚଳର ପାଦଗିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହିମାଚଳର ଶୃଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ଶୋଭିତ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନଗିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେରଳରେ ବିଜୟନଗର ଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଏ ଜାଗା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭାବ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣାରେ ସେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ବହୁତଟି ରାଜ୍ୟ ପାଖାପାଖି 16ଟି ରାଜ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦକ୍ଷିଣୀ ମାତୃଭୂମି ଓଡିଶାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣୀ ମାତୃଭୂମି ଓଡିଶାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଧାର ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଓଡିଶାର ଏହି ରଙ୍ଗ ଦିନେ ମହାଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଅଧୁନା ଦୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ମଳିନ ପଡିଛି। ଓଡିଶାର ସେ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଦିନେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଳିନ ହୋଇକି ପଡିଛି। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଓଡିଆ ବହୁତ ଗରିବ ଦେଶ। ସେ ଯାହା ବି ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ଦେଶ ବା ଗରିବ ରାଜ୍ୟ। ନୀତିହୀନତାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିହୀନତା ଆସେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ନୀତିହୀନତା ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନୀତିହୀନତା ଉଦ୍ୟମହୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ବାହାରି ପଡିଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କେତେକ କାରଣ ଆଗରୁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଛଡା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ କାରଣ ଅଛି। ବନଗିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଣ ଭୂମି ଆକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ଅକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ତଥାପି ଓଡିଆ କୃଷକ ନିରନ୍ନ। ଓଡିଆ କୃଷକ ହାତରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜମି ପଡିଛି ନିରନ୍ନ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ମାନେ ଅନ୍ନ ଫଳେ ହଉନି। ଓଡିଆ କୃଷକଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର 5 ମାଣ ଜମିକୁ 6 ମାଣ କରିପାରିବ। ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ କାଲି କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ କାଲି କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ହେଇଗଲେ କାଲି କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି ଦରିଦ୍ର। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ସରି ଯାଉଛି। 86 ପୃଷ୍ଠା ଦେଇଥିଲା ଆମର 86 ପୃଷ୍ଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ଏତିକିରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଖତମ। ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୋ ସମୟର ଓଡିଶା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଓଡିଶା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଧାକାର ସାହୁକାର ଟିକେ ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସାହୁକାର ମାନେ ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ଉପକୂଳ ତୁମେ ଏତିକି ଯାଇ ପଢିବ ପିଲା 86 ପୃଷ୍ଠା ଯାଇ ପଢିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢାଲା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମନର ଜୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଓହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜଧାନୀ ଓହି କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନଗର ନାମ ଧାରଣ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ଆଉଲା ତହସିଲରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। 1936 1944 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆର୍କୋଲୋଜି ସ୍କଲାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ନାଳନ୍ଦା ଓ ରାଜଗିରିରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦଗଡ଼ରେ ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଘାଟରେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ଏବଂ ଏହି ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବା ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ 1940 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲି। ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମହାଭାରତର
ଯୁଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 14th ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଖନନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖନନ ଉପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ପଢେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ସରି ଯାଇଛି ତ ଆଉ ପଢିବାନି। ସମୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ରହିଛି ହେଲା, ଆମର ସିଲାବସ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ରହିଛି ନା, ସବୁ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିବାନି, ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ସିଲାବସ୍ ସରିଗଲା, 86 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି, 86 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଯଦି ଆମର ସିଲାବସ୍ ସରିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର 8ଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିଦେଇ ସାରିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର 5 ବର୍ଷର ତଳର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ଉପର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନେ ପଡୁଛି ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଅବାଞ୍ଛିତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଖାପାଖି ମାନେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଟିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ 15 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଦୃଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାରର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ, ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ମାନେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଭାବିବା। ତ ସେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ଏ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ ବୃନ୍ଦରେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ସମୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯେ ସେଇ ସମୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଂ କେମିତି ଥିଲା, ଖିଚିଂରୁ କେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଜାନୁଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ, ଏଇ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ସେ ରାଜା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ପ୍ରଜା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଆମ ମାନଙ୍କର 5ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେତିକି ପଢିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମେ ପଢିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି 86 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ତାଙ୍କ ସମୟର ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ କେମିତି ଥିଲା ବୋଲିକି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଥିଲା, ତା ଉପରେ କେମିତି ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ ହକ୍ ଜମେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେଇଥିଲା, 1568ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି ଶାସିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେ ମୋ ସମୟର ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ବି ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ୱେରେ ବୁଝେଇବି ଫ୍ଲୋ ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ପଢିବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ଡ କୋଉଠି କଣ ହେଇଥିଲା এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ତୁମକୁ এই ଜିନିଷ କିଛି ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବନି, ତୁମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତିଭା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିଲା, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିଲେ, କଣ କଲେ, ସେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇତିହାସ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଥିଲା, সেই ସମୟ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ମନେ ରଖିଥିଲେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ତୁମେ ଯାଇକି ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସବୁକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଘୋଷିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଏତିକି ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଛ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯାଇକି ଲେଖିଦେବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ସମୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସଫଳ ଆତ୍ମଜୀବନୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତୁମେ ଯାଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଅମକ ଅମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଥିରେ ଏତୋଟି ପରିଚୟ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟର କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ନିଜ ଗାଁର କଥା, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା, ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଥା, ନିଜ ଦେଶର କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୋଟେ ସଫଳ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁନ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଏ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଘୋଷେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। 8ଟି ପାଠ ହେଇଯାଉ, 4 ଘଣ୍ଟା ପଛେ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବା କଥା, ନହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ 4-5 ପେଜ ପଢେଇ ଦେଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଟେକ୍ସଟ ବେସ୍ଡ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମତରେ ଯେ ମୂଳ ପାଠ ନ ପଢିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଳ ପାଠ ପଢିଲେ ଯାଇ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଆଉ 2-4 ପେଜ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା।
किंतु जदि आम कौन जगह मूल पाठ को न पढ़ा केवल आम विषय वस्तु को पढ़ा चेष्टा करवा से आम ज्ञानर परिसीमा जो रही सीमित होकर संक्षिप्त होकर विस्तृत रूप धारण कर नहीं तो सब चेष्टा कर मूल पाठ पढ़ा मूल पाठ जब हो न पारा हाँ कौन केफ गाइड रू पढ़ीदेल कौन केफ विषय वस्तु पढ़ीदेल जो सुविधा हो न पारा कि चेष्टा कर सब मूल पाठ को पढ़ाई मूल जिनिस को जानापी मूल जिनिस को जानिले जाई तुम लंग टाइम पर्यंत मन रही तुमको जहाँ भी क्वेश्चन पचारू तुम थे पढ़ी थे माइंड रे फिट कर देछ थे शुणी देछ जहाँ क्वेश्चन आस तुम कर तो ठीक अच्छे पे बेसी लंग करवानी 30 मिनिट क्रॉस हो गलानी भिडियोटी आज क्लास को एतिक रखा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय फैमिली पुणी देखा आम आगामी भिडियो आलोचना करवा गांधी मनीष उपरे धन्यवाद।